आइए परमेश्वर के वचन नाल चलांगे और बाइबल ਨੂੰ पढ़ के आइए परमेश्वर वचन। Let's move to the Word of God and we'll read Bible now. आइए रोमियो ਦਾ खात We'll open our Bible at Romans chapter 8. हाँ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗੇ। We'll read one verse. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਦੱਸੀ The thing that I told you about the Canadian boy, ਰਾਜੂ ਦੀ, his name is Raju. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ I want to tell you something about him. ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ I want to tell you, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, what does Bible say? ਖੁਦਾ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, Who does God help to? ਖੁਦਾ ਕਿਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, Who does God help to? ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, What does Bible say? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। We'll see today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਬਦਨਗੋ ਮੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, And if you think that God saved Shadrach, Meshach and Abednego from the furnace of fire, ਖੁਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, and to who does God help? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, Does He help to all? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੇ, Does He help to all? ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ। Those who are faithful till the end of their life, God helps those. ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ ਅਬਦਨਗੋ ਮੇਸ਼ਕ ਦਾ, And this is what Shadrach, Meshach and Abednego said. ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਸੀ। And this is what the beauty about him, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। that they didn't care for their lives. They were so much engrossed in the ਉਹ Lord. ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ They said, King, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਵੇ even if God doesn't save us, ਪਰ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। but we won't bow down before your idol. ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, That's why Lord ਜਿਹੜਾ Jesus, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ the one who stands on my word, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, he is my disciple. ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, He is my ਇਹ disciple. ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ, The one who stands on the ਇਹ word of ਕਲਾਮ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, the one who is firm in the word of God, ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, and they are not trying to save ਨਾ themselves. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ Neither did they ਕਿ request to the ਪਰਮੇਸ਼ਰ king. ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ, They didn't say, God, take us out from this situation. ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੀ ਸੀ। Rather, they were ready to be sacrificed for their Lord. ਇਹ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰ। This is what are called faithful. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We can call such people disciples. ਚੇਲੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। The disciples will always be ready to ਓਲਡ die. ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਏਤਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ, Even in the old covenant, they were ready. ਔਰ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਰਨ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਰਹੇ, ਤਿਆਰ ਰਹੇ। Even in the New Testament, they were ready. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੈ। And according to the word of God, we should always be ready to die for our God. ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ Those who will die with Him, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। they will get the crown of life. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। This is what Bible ਹੁਣ ਮੈਂ says. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, Now I want to tell you something. ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, Many people received Holy ਲੇਕਿਨ Spirit, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। and many times Holy Spirit didn't help ਕਾਰਨ? them. ਕਿਉਂ? Why? ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, We have got the Holy Spirit, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। but still we don't receive ਪਰ help. ਯੋਹਨਾ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, But what does the gospel in the book of John say? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, What does the word of God say out ਜਿਹੜੇ there? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ Once you get my Holy Spirit, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, what will He do? ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, He will lead you. ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, He will help you. ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਏਗਾ, Even in the distress situation, ਤੇਰੀ He will ਸਹਾਇਤਾ save ਕਰੇਗਾ। you. He will help you. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। But you think sometimes, despite offering so much prayers, still we don't Karan? receive answers. Reason? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? Do you know why? ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਲਿਆ, We've got the Holy Spirit, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, but we don't walk according ਸਾਡੀਆਂ to, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। and our prayers get cancelled. ਕਿਹਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? For whom it doesn't get repealed. ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, Let's read the ਕਿਹਨਾਂ Bible. ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? For whom it doesn't get repealed. ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, For Samuel, not even a single prayer got ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। not even a single prayer got ਬਾਈਬਲ repealed. ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ This is what Bible ਪੂਰੇ says, ਆਦਮੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। and that person will receive the full blessing. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। This is what Bible says. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want you to read something. ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪਾਹੇ ਲੋਕੋ, Let's read about Holy ਖੁਦਾ Spirit. ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ।
And the Holy Spirit wants you to be. ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? What is the shortcoming? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ When we pray, ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we make some mistakes. ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, We make a lot of noise. ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, We don't listen to the Holy ਅਨੇਨੇ Spirit. ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, We speak in tongues. ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਆ, We speak in tongues. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਣ And we say, you listen, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, but I won't listen to you. ਰੁਕ ਜਾਈਏ। Let's stop. ਅਨੇਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ, When we are speaking in ਤੁਹਾਨੂੰ tongues, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰ ਗਿਆ, you think that you are ਆਪ filled in the ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ Spirit. ਜਾਈਏ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਈਏ, Let's be silent. ਉਹਦੀ ਸੁਣੀਏ। Let's listen to the ਜੇ ਕੋਈ Spirit. ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਿਆ, If you are filled completely, ਉਹਦੀ ਸੁਣੀਏ, let's listen to that person. ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। What does that person ਕਦੀ say? ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, And in Corinthians it's ਤੁਸੀਂ written, ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਹੋ ਕੇ you in 1 and 2 groups, ਉਹਦੀ ਸੁਣੀਏ। let's listen to him. ਇਹਦੇ 14 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, In chapter 14 it's written. ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ। Let's read it. ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ I- ਖੁਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। And I want to teach you today about speaking in tongues. To whom does God help? ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ 14 ਚੈਪਟਰ। 1 Corinthians chapter 14. ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ 20 ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਨਾ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀਆਈ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੋ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੋ? ਨਿਆਣੇ। ਪਾਪ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੋ? ਨਿਆਣੇ। ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਲੱਗੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਨਾ ਬਣੋ, ਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੋ? ਨਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। And it says, in regard to evil, be infants, but in your thinking, be adults. ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰਿਆਂ ਦਿਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਬੋਲੂੰਗਾ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਬੋਲੂੰਗਾ। And God says, those who speak in tongues, God will speak to them in the same tongue. ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? But what do we do? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ Once we are filled with the Spirit, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, we don't listen to anyone. ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। We just make noise. ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ। Let's pay attention to this. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ If you can't be silent, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਜੋ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ। and the person who is sitting next to ਨਾਲ ਦਾ you, ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰੇ? tell him to be silent. ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? What does Bible say? ਪੜ੍ਹੀਏ। Let's read it. ਅਤੇ ਇਉਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਨਗੇ, ਸੋ ਔਰ- ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖਿਆਂ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਗੋਂ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਨੀਚਾਵਾਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਕੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰੂੰਗਾ। And it says the tongues, they are the sign not for believers, and sometimes we want to tell others that I am filled with Spirit more than you. ਕੀ ਲਿਖਿਆ? What does it say? ਸਗੋਂ ਨੇਚਾਹੀਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੀਚਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। See, just when you speak in tongues, you can't prove it to others, but Paul had to write this to the church of Corinthians. ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ? What did he write? ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ? Why did he have to ਇਹ ਵੀ write? ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, That once your church is ਆਪਣੀ filled with, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। when you are filled with the ਅੱਜ Spirit ਵੀ of ਲੋਕਾਂ ਦਾ God, ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, that's how people ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ behave. ਸੁਣਦੇ, They don't listen to God, ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। they just want to speak. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। That's why believers are failed. ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ। Let's pay attention to this. Let's listen to the God ਜਿਹੜੀ and ਗੱਲ not ਮੱਤੀ make ਇੰਜੀਲ 'ਚ God. ਲਿਖੀ ਹੈ, Oh, what's written in the Matthew? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਕ ਮਤ ਕਰੋ, Don't blabber like Gentiles. ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਪਈ And ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। it is for you to teach you. ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। Let's ਪਰ read it further. ਅਗਮ ਵਾਕ ਨੇਚਾਹੀਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਗਮ ਬਾਤ ਨੀਚਾ ਹੀਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਅਰ ਸਭੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਕਫ ਅਥਵਾ ਨੇਚਾਹੀਣ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ,
ਪਰ ਜੇ ਸਭੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾਹੀਣ ਅਥਵਾ ਨਾ ਵਾਕਫ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ अन्य ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਪੈ ਖਾਏਗਾ, ਮਨ ਫਰਾਏ। And if unbeliever enters and you reveal all the things in his heart, he will get scared. ਉਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰੇਗਾ, He will repent. ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ, He will be ਉਹ scared. ਕਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, And he will say that this, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। and he will think that God dwells in him and all the things of his heart will be revealed. ਇਸ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। That's how it is written. ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। Let's read the next line. ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਇਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਰਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਐਸਆਰ ਮਨੋਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। And once a God's servant, ਉਹਦੀ S.R. ਉਹਦੀ Manohar, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਨਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। and when he was prophesying about a man in a church, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। and the person who was being prophesied, he realized that this, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬ੍ਰਦਰ ਮਨੋਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? what does the servant of God, Brother Manohar, said? ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? Do you know what he said? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, He said, you don't know ਪਰ that, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। and he says, God is giving you a sign ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ in your pocket. ਇੱਕ ਨਮਕੀਨ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆ, There is a packet of namkeen. ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ। Show it to me. ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। And now you think God is talking about you. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, He put his hand in the pocket. ਨਮਕੀਨ ਦਾ ਪੈਕਟ ਕੱਢਿਆ He took out that ਕਿ pocket. ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣਦਾ ਹੈ। And everyone was delighted because they got to know that God reveals everything. ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, And once he was teaching them about translation, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, and he talked about, ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ girl, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। and she was praying in tongues. ਪਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ? Do you know what she was praying? ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ। She was praying about her ਤੇ wedding. ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And Holy Spirit was praying for her ਇਸੇ that she ਕਰਕੇ ਇਹ needs it. ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। And that's why the word of God says that you should ਇਸ speak ਗੱਲ in ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ tongues. ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। But devil cannot understand this. ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। Only the one to whom you love can understand this. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, If you pray in the Spirit of ਉਹ ਤੇਰੀ God, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। then your prayers will be effective. ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, Then you won't be praying, ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ but ਰਿਹਾ the Spirit of God in you is praying. ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ And the one who examines your ਜਾਚਣ spirit, ਦਾ he examines. ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। He knows what do you need. ਅੱਜ ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। And this is what from Bible I'm ਬਾਈਬਲ telling ਇਹੀ you. ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। This is what Bible ਇਹ ਜਿਹੜੀ says. ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਰੁਕ ਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ। ਇਸ ਖਾਤ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। And this is what written in this epistle, that you guys get together 2 or 3 in groups and then pray. ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਉਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਂ। ਆਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਪੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ? ਬਲਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਕਹੇਗਾ ਪਾਗਲ ਆ, ਪਾਗਲਾ ਮੂੰਹ ਟੱਪਦੇ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ, ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ। Now if you speak in tongues, who do you think will bow before you? Because he will think you have gone crazy and you are just jumping like mads. ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, And if you really want to be filled in ਘਰ the ਜਾ। Spirit, go to home, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾ, go in the empty space, ਚਰਚ ਆ ਜਾ, come to church ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ। and continue to pray in ਅਨੰਯ ਭਾਸ਼ਾ tongues. ਚ। In tongues you can pray. ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, I also do. ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, I do. ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਟੱਪਦਾ ਨਹੀਂ। But I don't jump. ਪਤਾ ਕਿਉਂ? Do you know why? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ। Because I have understood ਜਿਲੇ ਮੈਂ that ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੀ, when I was new, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, I was new to ਮੈਂ ਵੀ Christianity. ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, I also used to ਮੈਂ clap ਵੀ a lot. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਪਦਾ ਰਿਹਾ। I used to jump a lot. ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ Gradually, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ I got to know ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਖੁਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। God works in the silent way. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਾਣਦਾ ਹੈ। Because He knows the things of your heart, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, the things that you are ਲਿਖਿਆ perceiving. ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। And in the Bible, it's written, He ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ knows. ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? How can we tell God? ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ। We clap and we jump and we tell ਤੇਰੇ God that I'm here. ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। God doesn't like that. ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ। You be silent. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
Bible says, ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਮਤੀ 6 ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ। that's how it's written in Matthew ਚੁੱਪ ਕਰ 6. ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰ। Be quiet and pray ਦਿਲਾਂ within you. ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ The one who examines you and ਕਰੇਗਾ? your inside is God. ਕੀ ਕਰੇਗਾ? What will you do? ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? Do you know what will ਜਿਹੜੇ you ਤੁਸੀਂ do? ਰੋਮੀ 8:26 ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭਜਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ। And whatever God has granted you, people should be benefited out ਫਾਇਦਾ of ਨਹੀਂ it. ਹੁੰਦਾ, People didn't get benefit, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। but they got ਮੈਂ lost. ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, I have seen this as well. ਕਈ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। Sometimes we pray together. ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। One more incident ਇੱਕ happened. ਆਦਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। One person gets ਉਹ upset and ਕਹਿੰਦੇ he goes. ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। Somebody prayed very loudly. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਹੈ? Do you think this man is ਇਹ good? ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ? Do you think he's ਇਹ wise? ਭੈਣ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਚਲੀ ਟੁੱਟ ਕੇ? Do you think this sister who has ਜੇ ਤੂੰ moved out ਅਕਲ is ਵਾਲੀ wise? ਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, If you are really ਚੁੱਪ wise, ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾ, you be quiet and ਆਪਣੇ stay. ਲੱਗਦਾ ਚ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਲੱਗ ਬਹਿ ਜਾਓ, And then you go in separate place. ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। You go and sit and pray ਪਤਾ ਕੀ there. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗੀ? And you know what ਪਹਿਲਾਂ she ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰੇਗੀ। First of all, she ਉਹ will ਬਹੁਤ confess. ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ she- ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, The one who was sitting next to me was praying so loudly. ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਈ। I just left that place. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। And it was really bugging my head. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। I thought I won't even sit with her. ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, First of all, she ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ did ਲੱਗ ਜਾ sit, ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। and then she went ਸਮਝਦਾਰੀ separately. ਇਹ ਹੈ, The wisdom is this: ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, if you can't sit among them, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, it's better to be quiet ਅਲੱਗ and sleep. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, You be separate and pray. ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ। Your God will listen to ਜੇ ਤੂੰ you. ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ, If you have done sin from your ਖੁਦਾ tongue, ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। and the God will never listen to ਮੈਂ you. ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, One thing ਗੱਲ I ਮੈਂ told, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। and today also I want ਕੱਲ to ਅਸੀਂ clear. ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 15 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। For 15 days I ਇੱਥੇ ਇੱਕ prayed. ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, One thing I ਤੁਸੀਂ ਵੀ said, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, you might have ਪਰ listened, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। you might not have paid ਪਾਸਟਰ attention. ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, Pastors also ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ read, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। but they also forget. ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, Your pastor ਕਈ also ਵਾਰੀ ਮੈਂ read. ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। Sometimes even I ਲੇਕਿਨ forget. ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਈ। And after getting up from ਮੈਂ prayer, ਇਸ God ਵਾਰ put it ਮੈਂ in my, ਇਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਸੁਣ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। and ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, I didn't even think of to share it with people after the church. ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, But when I came in ਮੇਰੇ prayer, ਮਨ 'ਚ here, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਈ। there was one line in ਮੈਂ my mind. 15 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। For 15 minutes I preached here. ਮੈਂ ਸਿਰੋਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। I just want to touch those lines. ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ। In the book of Malachi, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। I want to tell you ਉਹਦਾ what's written 10th out there. chapter, Malachi chapter ਉਹਦੀ 3, 16 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। chapter 3, ਖੁਦਾ verse ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ 16. ਕਰੇਗਾ ਸਲਾਈਨਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕੂੰਗਾ। I also can do this kind of sin, and but I thought about it that I won't do it again. ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 3 ਅਧਿਆਇ 16 ਹੈ। Malachi chapter 3, ਦੇਖੋ verse ਕਿ ਤੁਸੀਂ 16. ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, Let's see, do we do ਤੁਹਾਨੂੰ this ਪਵਿੱਤਰ sin? ਆਤਮਾ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। And then the Spirit of God will convict you. Let's read it. ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। I just know the person whom I am telling, he is listening. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। I don't know whether ਦੇਖਿਆ, God is listening ਜਿਨ੍ਹਾਂ or ਨੇ not. ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਸੁਣੀਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਦੁਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਹੀ ਦੁਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। And that is the reason we don't receive the interpretation of the word of God, because we don't have the fear of God. ਭੈ ਰੱਖੋਗੇ, If we have the fear of God, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਉਤਰੇਗਾ। God will anoint you with ਲੋਕ this. ਬਿਨਾਂ ਭੈ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ,
Lord want to grow in the ਇਸ Lord without ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ fear. ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ That's why they don't get ਸਿਰਫ any ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ blessing. ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ They just speak in tongues and ਉਹਦੇ they ਨਾਲ go. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ No one will get ਇੱਕ ਵੀ benefited. ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ Not even a single ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ benefit. ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਆ It's just the ਕਿ satisfaction ਮੈਂ of my ਆਤਮਾ ਭਰ heart ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ that I was filled in spirit and I ਕੋਈ ਲਾਭ prayed, ਨਹੀਂ but no one got ਬਾਈਬਲ 'ਚ benefit. ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ In Bible it's written, the ਉਹ one who ਅਨੁਵਾਦ speaks in ਵੀ ਕਰੇ। tongues, he also interprets. ਉਹ ਕਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੇ Let him prophesy, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇ let him ਉਹਦੇ interpret, ਫਾਇਦਾ ਲਵੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ and let him take advantage ਪਰ of the ਲੋਕਾਂ Holy ਨੇ Spirit. ਇੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ People have got ਉਹਦਾ the Holy ਕਿਸੇ ਨੂੰ Spirit, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ but no one get benefit. ਕਾਰਨ Reason? ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ The fear of God is not there. ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ They speak, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ they make a sin, they ਇਹ confess. ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ And now this is ਇੱਥੋਂ something ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ lacking. ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਈਨ ਫੇਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦੇਣੀ And now once we ਇਸ move ਗੱਲ on ਨੂੰ from ਚੇਤੇ here, ਰੱਖਿਓ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ you remember this when you speak to someone. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ God listened to it carefully. ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੀ ਪਤਾ Do you know God listened to who? ਹੰਨਾ ਸਫੀਰਾ ਦੀ Hannah and ਜਿਹੜੇ Sapphira. ਹੰਨਾ ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ And Hannah, ਕਿ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ if we sell this out, ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ whatever God ਇਹ gives, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ we'll offer this to God. ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵਿਕੇਗਾ Whatever we get, ਇਹ the ਸਾਰੇ amount, ਪੈਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਦੇਣੇ we'll give it to the church. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਗਿਆ But once the house got ਸੁਖਣਾ sold, ਸੁਖੀ they took an oath, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ and it was sold more than what they thought. ਦੋਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ None of them was wise, ਦੋਨੋਂ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ and they both got greedy. ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ Do you know what they thought? ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ And wife was telling to her husband, "Isn't it more?" ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ And what does husband ਕਹਿੰਦਾ answer? ਘੱਟ ਕਰ ਲਾ ਥੋੜੇ And he says, "Okay, we'll take out ਇਹ something." ਹੁੰਦਾ ਹੈ It happens. ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ It happens. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ I don't feel that. ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ I don't feel so. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ Some people think it more. 10000 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਵੇ If they get more money, ਉਹ ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ it becomes very difficult to 2 offer lakh aa jaye. $1,000. If they get 2,000, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ 20000 ਦੇਣਾ it becomes to offer 2,000. ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ Who ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ who are these people? They are those they call ਪਰ Lord ਖੁਦਾ from their mouth. ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ From their mouth they call Lord, but their hearts are away from the ਇਹ Lord. ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ It's a greed of ਹੰਨਾ money. ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਕੇਗਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ And Hannah and Sapphira, they ਕਿ said ਖੁਦਾ from ਨੇ their ਧਿਆਨ mouth. ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ Do you think that God didn't listen to them? ਸੁਣਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ God did listen to them. ਤਦ ਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ And then Peter asked ਹੰਨਾ ਸਫੀਰਾ Hannah and Sapphira, ਪਲਾਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਿਆ "And how much amount did you sell ਕਹਿੰਦੀ the ਇੰਨੇ plot?" ਦਾ। She said this much. ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ She gave little amount to the ਲਿਖਿਆ Peter. ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਤਾ Huh? ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੰਨਾ ਸਫੀਰਾ And then it says God told them. ਕੀ ਦੱਸਿਆ What did God told them? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ God said they are ਇੱਕ lying ਹੋਰ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ and they are sinning. ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ The greed is there, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਹੈ and they have made covenant with God, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ and God listened to it carefully. ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ God said from heaven, ਪਤਰਸ Peter, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ask these people, did that's how ਇਹ they ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ said? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ I really ਕਾਸ਼ like ਕਿ it. ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ And God, I ਇਸ wish, ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ I wish that God may ask me to ਚਰਚ ask this ਵਿੱਚ sister. ਚਰਚ brother. ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ And then there will be a revival in the church. ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਗਰਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ And when you interpret the, ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤੀ ਆਏਗੀ by prophecies, they get revival. ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤੀ By ਆਏਗੀ vision, there is ਨਹੀਂ revival. ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ But nothing we got. ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ My brothers and sisters, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਾਪ ਆ it's a sin of ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ mouth. ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ When we talk things ਤੇਰਾ of here and ਖੁਦਾ there, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ God is paying attention to you and to your ਤੁਹਾਡਾ family. ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰ ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ The sin of your tongue will trap you. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ Bible says so. ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ 12:36 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ When you read 12, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ Matthew ਤੇਰੀ 12:36, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੇਗਾ everything is recorded and God will ask you. ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੋ ਸਾਡੀ That is the reason ਅਸੀਂ God ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ doesn't, ਪਾਪ ਕਰਦੇ because we make ਅਸੀਂ sins, ਵਾਚਾ ਬੰਦੇ ਆ we make ਪਰ covenant, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ but we don't fulfill. ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ But what does Bible say to ਮੈਂ whom God ਤੁਹਾਨੂੰ will? ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I ਕਿਹਦੀ want to ਮਦਦ tell you, ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ to whom does God will ਕਈਆਂ help? ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਖੋਤੇ Sometimes the tongue of their might ਜਿਵੇਂ can't be forgotten. ਜਸ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖੋਤਾ In the book of Isaiah, we ਜਸ਼ਾਇਆ see, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ Isaiah stopped seeing visions, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ but the moment he confessed his sin, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ Spirit of God ਫਿਰ again ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ came, ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ and then again he ਕਿਆ started seeing ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ visions. ਪਛਤਾਪ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ Will you repent about it ਕਿ today? ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ Lord, the moment ਪਾਪ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ when I talk back ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ
And when I talk back about people, ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, I find their ਤੇਰੀ shortcomings. ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ, Your eyes are ਫਿਰ watching. ਮੈਂ ਦੁਆ 'ਚ ਜਾਣਾ, And then I go to ਮੇਰੀ prayer, ਦੁਆ 'ਚ ਕਾਂਟਾ ਲੱਗਦਾ। and all the prayers are unanswered. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। This is what Bible says. ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? To whom should God ਕਿਹਦੀ help? ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ? And to ਆइए whose रोमियो 8 बाब prayers? ਦੀ 26 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। रोमियो 8 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 26 ਹੈ। ਆइए ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? Romans chapter 8 हाँ। verse 26 we'll read. ਪੜ੍ਹੀਏ। Let's read it. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਵਸਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। बोलिए पवित्र आत्मा आप अकर्त होके पर के ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਨੇ ਪਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਕੌਣ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। And when people pray and intercede with tears, it is the Spirit of God that prays for you on your behalf. ਦੇਖिए ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। Such a beautiful thing it is. ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। We'll read it once again. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ? Why did you receive Holy Spirit? ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਹਾਇਤਾ। So that ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, when you don't have money, ਅਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। you pray in spirit. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, Tongues. When you have problems, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, there is problem in ਅਨੇ your body, ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀਏ। speak in tongues. ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, You want to listen to God, ਅਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀਏ। pray in tongues. ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, If you want to be ਅਨੇ healed, ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇ pray ਕਰੀਏ। in tongues. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। the God of Bible speaks to such person. ਅਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ And through this tongue, ਤੇ Spirit of ਇਹਦੇ ਨਾਲ God, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। and through which He ਤੰਦੇ will ਲਿਖਿਆ help you. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਬਲਤਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। And that's ਹੋਰ why- ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਵਸਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪੇ ਕਹੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ। And the Spirit of God will know itself, and He will pray for your ਇਹਦੇ ਤੇ needs. ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ, She has got this much debt, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੇਗਾ, and Spirit of God will ਖੁਦਾ intercede. ਤੇਰੇ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। God will send it for ਮੈਂ you. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। In the past days, I heard testimonies. ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਆਏ, There were two young ਮੈਂ people ਉਹਨੂੰ here. ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ? I asked them, "How are you believers?" ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। And he said, "I had got 10 lakh debts. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, I received God, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, and God helped me. ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, I received Holy Spirit. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। I was a big liar. ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, If somebody used to come ਮੈਂ for ਝੂਠ a, ਬੋਲ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। I used to lie to that person who ਉਹਨੂੰ comes. ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। I used to tell them, "I'll give it to ਜਿੱਦਣ you." ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, But the moment I ਮੈਂ ਆਪਣਾ heard ਜੀਵਨ God, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, I received the Holy ਮੈਂ Spirit. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, I received the Holy ਮੈਂ Spirit. ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, I started praying in tongues. ਮੇਰਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। The past 10 years debts I could pay. ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। And he gave his testimony here. ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, The other person he told ਸ਼ਾਇਦ me, ਡਲਹੌਜੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ। maybe he was from Dalhousie. ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? I asked him about his testimony. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। He said, "I was under 3 ਮੈਂ lakh ਕਿਹਾ ਫਿਰ debts." ਕਿਵੇਂ ਉਤਰ ਗਿਆ? And I asked him, "How did you pay?" ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। He said, "The same thing happened to me. ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, God helped me. ਮੇਰਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। And the 3 lakh I could pay. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। I surrendered my life to ਮੈਂ ਆਪਣਾ God. ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ I left my home." He ਮੈਂ said, ਹਿੰਦੂ, "I am Hindu. ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਅੰਗੇਸਟ ਹੋ ਗਏ। And my family was against me. ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, I'm walking with God. ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। All my debts are paid ਕੀ now. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ Do you have ਕਿ tongues? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ? Can you pray in tongues like ਤੇਰੀਆਂ that? ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, And there is one solution to all your ਪਵਿੱਤਰ problems. ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। That is praying in the ਰੋਜ਼ Spirit of 3-4 God. ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀਏ। Every day 2 to 3 hours speak in tongues and pray. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, If you can't do that, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, you can sit with my wife. 12 ਵਜੇ ਬੈਠੇਗੀ, She sits at 5 12. ਵਜੇ ਆਮੀਨ ਕਰੇਗੀ And at 5 she says Amen. ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। And then your tongue will change. ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। This is truth I'm telling you. ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, We fast. ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ, We slept at night. ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, Today morning we woke up. ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, Door wasn't open. ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। Door wasn't open. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
We said we won't go ਅਸੀਂ out. ਅੱਜ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਣਾ, We said we don't even make, ਅੱਜ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, we won't even ਅੱਜ make ਪਾਣੀ ਵੀ tea. ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ, We won't even heat ਅੱਜ water. ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਲੇਗਾ, We won't cook today. ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਜਲੇਗੀ। ਅੱਜ Only the ਅਸੀਂ Holy Spirit will burn. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, And we both went into ਅਸੀਂ prayers. ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ। We sat in fast. ਮੈਂ 3:30 ਵਜੇ ਸੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ, I slept at 3. ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ, Then again I woke ਮੈਂ up. ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਕੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, And again I lied down and then I was ਮੈਂ praying ਫਿਰ in ਪੈ tongues. ਗਿਆ, And again ਫਿਰ ਮੈंने ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ। I was speaking in tongues. ਅਕਸ਼ਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, And Akshay told me, ਡੈਡੀ ਜੀ ਆ ਲੈ ਲਓ। Dad, you take this. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ, I said, no, I won't. ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। I'll take ਤੇ after ਕਹਿੰਦੀ 5. ਹੁਣ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? And she asked me, what's the ਮੈਂ ਕਿਹਾ time? ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰ ਆ ਹਲੇ। I said, it's just afternoon. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ The moment I look at the 5:05 ਹੋ ਗਏ ਸੀ। it was 5. ਇਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? Do you know what time? ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, When you have the right ਆਤਮਾ 'ਚ prayer. ਖੋ ਜਾਓਗੇ, When you are lost in the ਫਿਰ spirit. ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, And then we won't do ਨਾ prayer ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ like ਦਿਲ ਹਿੱਲੇਗਾ, neither your ਨਾ heart will ਤੁਹਾਡਾ be ਟਾਈਮ disturbed. ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, Neither will you realize the ਫਿਰ time. ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। And then you can spend hours and ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ hours with ਦੱਸਣਾ God. ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ, the fast that you keep according to ਉਹ the 'ਚ Spirit of ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ God, ਸੁਸਤੀ ਪੈਗੀ, you will never be ਨਾ lazy, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ, you will never be thirsty, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, neither you will be hungry. ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। You will be lost in the ਫਿਰ Spirit. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 6 ਵਜ ਜਾਣ, Whether it's 6 o'clock of the ਸੱਤ evening, ਵੱਜ ਜਾਣ, whether it's 7, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। you will be lost in the ਫਿਰ Spirit ਉਹ of ਤੇਰਾ ਵਰਤ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। And then God will accept ਅਸੀਂ ਐਸ this. ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, We fasted like that. ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। We did not even move ਮੈਂ out of 6 it. ਵਜੇ ਉੱਠ ਚਾਹ ਚੁ ਪੀ ਕੇ At 6, 6 I took ਵਜੇ the ਉੱਠ tea. ਕੇ ਚਰਚ ਆਇਆ। At 6 in the morning, I ਮੈਂ came to ਤੁਹਾਨੂੰ church. ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਅਗਰ ਐਸੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖੋਗੇ if you fast like तो that, फैसला करोगे जो चुल्ला भी नहीं जलेगा मेरे घर दा, and if you decide that we won't even तेरा cook today, वक्त प्रभावशाली होगा, and then your fasting will be effective, तेरी प्रार्थना उत्तर आवेगा, and you will receive the answers for क्योंकि your तू prayers, सही फास्टिंग प्राज कीता है। because you pray in पहला rightful तेरा manner. फास्टिंग सही नहीं सी, If your fasting आज wasn't तू correct, बाइबल में तो फास्ट कीता है, even if you have fasted, आज दरजा भी रसोई दा लॉक आ, and even the door of your आज kitchen तेरी is locked, प्रार्थना प्रभावशाली है। and today your prayers are going इस to be प्रार्थना को कोई नहीं effective, रोकेगा। no one will stop your prayers. इन्हू फास्टिंग प्रेयर करते हैं, This is what called fasting इन्हू prayer. फास्टिंग प्रेयर करते This हैं। is what called fasting एक दिन prayer. और फास्टिंग प्रेयर की थी, And one more day I मैं पानी fasted. तक नहीं पीता, I मैं पानी भी नहीं पिया, I didn't even drink water. मैं घुटने ते आ गया, I came on my knees. मैं लगातार प्रेयर की थी, I was continuously मैं praying. जले आमीन कीता, The moment I said मैं amen, 12 बजे दुआ करनी शुरू की थी, I started at 12 in मैं the टाइम afternoon. देखा, I saw the time. घड़ी सामने मेरे से, Clock was right before 6 बजे me. से। It was 6 in the जिले evening. सही व्रत रखोगे, The moment you have the सही right खुदा नहीं fast, खोजोगे, when you look at the फिर right तुम्हें God, भूख भी नहीं लगेगी, then you won't ना even तेरू be प्यास hungry. लगेगी, You won't even be क्योंकि thirsty. फिर तो दिन ही खो जाएगा, You will be lost in the Spirit फिर of God. खुदा ते ना बोलेगा And then God will speak to you. कि तुसी आज तो बाद इदां दा व्रत रखोगे, Will you be fast like that कि today? खुदा नु कहोगे प्रभु ने ऐसा व्रत रखने लिए मैनू ताकत दे। Will you ask God to give me the grace to fast like that? मैं तैनूं दसना चाहुंदा, I want to tell you, ਅਸੀਂ खुदा ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ we walk with God ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, according to ਉਹਦੀ our, ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। not according to ਜਿੱਦਣ Him. ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋਗੇ, When you start walking according to ਤੇਰੀ Him, ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, you will never lose your blessings. ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, You will never even ਫਿਰ ask. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਹ ਐਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, And then the word of God will be ਮੈਂ fulfilled for ਤੈਨੂੰ you. ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਗਾ, That you will be the giver. ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। And then the Spirit of God will help you. ਇਸੇ ਲਈ ਅਬਦਨ-ਗੋ ਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, Therefore, Shadrach, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, therefore the Daniel's friend ਉਹ got ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ help. ਤਾਂ 3 ਗਰਾਏ ਸੀ, And the king was thinking ਇਹ that there were ਚੌਥਾ 3 ਕਿੱਥੋਂ people. ਆ ਗਿਆ? And where did the ਇਹ fourth ਚੌਥਾ person ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? Where did this fourth person ਕਦੀ come? ਉਹ ਗੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚ, In the book of Isaiah it's written, ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਡਬੋਵਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਗ ਜਲਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਏ, ਯਸੂ ਰਾਜਾ ਯਸੂ ਰਾਜਾ ਹਰ ਦਮ ਚਾਰ ਸ਼ਫਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਜ ਥੇ ਖਲੋਵਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਜ ਥੇ ਖਲੋਵਾ,
ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅੱਗ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। And that's why Daniel's friend received hell, because they were walking under the obedience of the Holy ਉਹ Spirit. ਤੇਰੀ ਦੁਰਬਲਤਾ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। In your weakness, He will ਉਹ help ਤੇਰੀ you. ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। In your sickness, He will help you. ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। In the problems of your family, He will help you. ਤੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ। Your broken heart will be healed again. ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ। If you pray in tongues, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੀਏ। if you continuously ਜੇ pray, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, if you don't have the Holy Spirit, ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਖੁਦਾ ਦੇ। let's fast for God. ਪ੍ਰਭੂ Lord, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? Lord, who will help me ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ if I don't have the Holy ਫਿਰ ਮੈਂ Spirit? ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗਾ? To who should I go for ਮੇਰੇ help? ਭੈਣ ਭਰਾਓ, My brothers and ਪਵਿੱਤਰ sisters. ਆਤਮਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ। Holy Spirit is the helper. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ Holy Spirit is the helper. ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। He will only save you, ਤੇਰੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, the family, ਤੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ and your broken ਪਵਿੱਤਰ heart. ਆਤਮਾ ਜੁੜੇਗਾ। Holy Spirit. ਇਸੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਰਬਲਤਾ 'ਚ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। That's why written in your weakness, He will help you. ਕੀ ਲਿਖੀ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ? Let's read it once ਕਿਹਦੀ again. ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇ ਆਤਮਾ ਅਕਰਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਭਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਜੋ- ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪਿਤਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚੀ ਲਈ ਦੁਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਰਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। And it says it intercedes for us through wordless groans, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Who should you want to Pastors? receive help from? Your pastors? ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ? Will you call me? ਗਲਤ ਆ ਤੁਸੀਂ। You are wrong. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਹੈ। You should seek God's ਤੁਹਾਡੀ help. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। Holy Spirit will solve your ਮੈਂ ਕਈ problem. ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। Sometimes I ਮੈਂ will ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ forget. ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਭੁੱਲ I'm ਪੜਦਾ। telling you the truth. I ਮੈਂ forget ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ some. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰੂੰਗਾ, I say I'll pray for ਮੇਰੇ you, ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। but it slips ਫਿਰ from my ਮੈਨੂੰ mind. ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿਰੀ ਚਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। And sometimes when I drive, I realize. ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ, Sometimes when I drive, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤੇ ਆਇਆ। I realize many ਫਿਰ times. ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੌਰੀ, And sometimes I say, ਮੈਂ sorry, ਉਹਦੀ Lord. ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, I wanted to pray for that ਮੈਂ ਭੁੱਲ person. ਗਿਆ। I forgot that. ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦਾ। And then I call the name of the person and ਫਿਰ I ਮੈਂ ਆਪਣੇ pray. ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਣਾ, Once when I ਫਿਰ come ਮੈਨੂੰ from ਚਿੱਤੇ my, ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। once I enter my room, ਪਰ I ਇੱਕ realize. ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, But let's remember it. ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। Your God will never ਲਿਖਿਆ forget. ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, It says mother can forget. ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ A mother can forget. ਜਿਨੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, But ਉਹ the ਤੈਨੂੰ one, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। but the one who has drawn your figure on his palm will never forget you. ਇਹ ਜਿਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਲਿਖਿਆ, It's written in the book of ਤੈਨੂੰ Isaiah. ਪਾਸਟਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, Pastor can forget, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। but your God will never ਤੇਰੀ forget. ਦੁਰਬਲਤਾ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। In your weakness, Holy ਇਸ ਕਰਕੇ Spirit will ਸਾਨੂੰ help you. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨੀ। That's why we have to pray in the ਐਸਾ Holy Spirit. ਮਰੋਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ, ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। And there was one thing that was taught. ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, A student questioned ਬ੍ਰਦਰ ਮਨੋਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, to Brother Manohar, ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਓ, tell us truly, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? how do you interpret other ਉਹਨੇ tongues? ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ, And he taught them. ਉਹਨੇ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ। And he taught them. ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰੋਜ਼ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, He said, you pray every 6 day. ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। When you pray in tongues for 2 to 3 hours, and you'll get 6 the. ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਨਦੀ ਬਹਿ ਨਿਕਲੇਗੀ। And after 6 months, you'll realize that the river of life is flowing from within you. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। Because that person used to pray. ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। He used to pray in tongues for many ਅੰਨੇ hours. ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। There is no other way that someone will do. ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। Holy Spirit ਔਰ helps you. ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। And when ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ father, 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, and when father requests, ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੇਗਾ, and then God will ਉਹ prompt ਤੇਰੇ ਲਈ someone, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ and He will bring a basket ਤੇ full ਤੈਨੂੰ for ਕਿਸੇ you, ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। and then you will never ਇਹ ਮੈਂ lack. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ। I have heard many testimonies like that. ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, We were praying. ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। God told me, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਲੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, even sometime when I need, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। I do pray. ਜਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, When you need, ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, you should also pray in tongues, ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। and God will fulfill all your needs. ਪੜ੍ਹਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? We'll read
further. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਨ ਦੀਆਂ ਭਲਾ ਕਰ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਭਈ ਜਿਹਨੂੰ- ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਆਦਮ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰਤ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਨੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਈ ਸੂਰਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੂਸ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ And we read the verse 28 and 29, and that's why God sent His Son, the face that was disfigured, now that we may receive the same face and be conformed in the image of His Son. ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I want to tell you, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? do you know what the next verse ਜਿਹਨੇ says? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ The one who didn't spare His Son, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੂਸ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ crucify His Son for you and I. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੇਗਾ Do you think the things of the earth ਜਿਹੜਾ He will keep ਪੁੱਤਰ away? ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ The one who didn't even spare His own ਬਾਕੀ Son, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ why won't He give you another thing? ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਨਾ Let's take this word in ਜੇ today. ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ The one who can ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ sacrifice. ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ Why won't He give you the things of the ਮੇਰੇ ਭੈਣ material? ਭਰਾ My brothers and sisters, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ He wants to help you. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ He wants to take you out of this ਤੈਨੂੰ situation. ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ He won't let you be in trouble. ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ This is the only thing that ਉਹ can ਸਾਡੀ save us. ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ In our weaknesses, ਉਹ He ਸਾਡੀ helps. ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ In our weaknesses, He ਇਹੀ ਗੱਲ helps. ਅਗਲੀ ਲਿਖੀ ਪੜੀਏ ਫਟਾਫਟ ਦੋ ਲੈਣਾ ਪੜਦੀ ਫਟਾਫਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੱਦਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ ਧਰਮੀ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ We can't be righteous of our own. It is God who makes us righteous and who justifies us. And that's how it happened with Job, to whom God called righteous. ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹੇਗਾ Your God will call you ਔਰ righteous. ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ In your trouble, He will help you. ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ By whom? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ By the Spirit of ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ God. ਦੇ By Holy Spirit. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ By ਦੁਆਰਾ Holy ਇਸ Spirit. ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ Therefore, my brothers and ਪਵਿੱਤਰ sisters, ਆਤਮਾ ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ it is important to ਤੇ receive ਅੰਨੇ the Holy ਭਾਸ਼ਾ Spirit. 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਡੇਲੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ And every day in tongues we have to pray. ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ And the solution for all your problems will be there. ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ Therefore, God has given us the Holy ਕਿ ਉਹ Spirit ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ so that He may help you. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ Lord Jesus, ਮੈਂ what did you say? ਜਾਣਾ I'm going, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਭੇਜੂੰਗਾ but I'll send you another ਉਹ helper. ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਮਦਦ ਤੇਰੀ will- ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ He will help you in your weaknesses. ਆਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ Let's close our eyes. ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਆ If we have understood this, ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ those who have received Holy ਆਪਣੇ Spirit ਅਲੱਗਤਾਈ ਵਿੱਚ in your separation, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ let's pray. ਘਰ ਜਾ ਕੇ Even after going ਜਿੱਥੇ home, ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ wherever you find ਕਰਕੇ space, ਦੇਖੀਏ let's pray in ਤੇਰੇ tongues. 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ And the gifts of the Holy Spirit ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ will come upon ਮੈਂ you. ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ I also pray in tongues. ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ Most of the time I ਮੈਂ pray in ਕਿਸੇ ਨੂੰ tongues. ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ I don't want to tell ਮੈਂ anyone. ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ Even sometimes I ਤੇ also, ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ and then the person who's sitting next to ਉਹ me should ਖੁਦਾ not ਨੂੰ speak. ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਦ ਦੇ And I ask God to give me the ਪ੍ਰਭੂ ਕਲੀਸਿਆ interpretation ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੇ for the benefit of the ਤਾਂ ਕਿ church, ਤੇਰਾ ਚਰਚ ਉન્નਤ ਹੋ ਜਾਏ so that your church, ਭੁੱਖੇ be, ਪਿਆਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਦ ਕਰ those who are thirsty and ਤਾਂ ਕਿ hungry, ਉਹ pray for ਤ੍ਰਿਪਤ them, ਹੋਣ ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਣ ਕੇ so that they may be satisfied ਇਹ and ਮੇਰੀ hear the ਦੁਆ ਹੈ। interpretation. This is what I pray. ਇਹੀ ਮੇਰੀ prayer This is what I pray. ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ My brothers and sisters, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ in Christ Jesus, I ਜਿੰਨਾ have ਕਲਾਮ request. ਸਿੱਖਿਆ Whatever we have learned, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰੀਏ let's take it in, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ let's fulfill ਤੇ it ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਦੇ ਮੁਤਾਬਕ according to the book of Hebrew 10 ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ in chapter 10. ਉਹਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ Receive all His promises. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ May God bless you ਸਭ ਨੂੰ from ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ। hearing and reading ਇੱਧਰ the ਆਈਏ। word.